হেল্প করে। ওকে। এখন ঠিক আছে। প্রফেসর শাফিয়া, আপনি এটার থেকে তো পারবেন, তাই না? উনি কি লিভ করে গেছেন নাকি? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছি শারমিন? ম্যাম দেখতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ, এখন পাচ্ছি। ওকে ম্যাম। এখন কি শুরু করবো না আরো আসবে সবাই? প্রফেসর শাফিয়া, আপনি আসবে। হুম। হ্যাঁ, আপনি আরো আচ্ছা 2-3 মিনিট একটু ওয়েট করতে পারেন। আচ্ছা, সমস্যা নেই শারমিন। প্রফেসর শাফিয়া, আপনি শুরু করে দেন। হ্যাঁ, শুরু করবো শারমিন? হ্যাঁ জি, শুরু করে দেন। Welcome to all students. Today my topic is menopause and HRT. Next slide. First of all, we define what is menopause. Menopause is the end of menstruation. The word menopause came from Greek word means monthly and pause meaning cessation. Menopause is the part of the woman natural process, aging process when her ovary produce lower level of estrogen and progesterone and no longer able to become the pregnant. Next. Menopause is the permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity. There's a different phase of menopause. There's a 4 phase. First of all, we call that is the pre-menopause. That means before menopause. The broad definition of the premenopause is the time prior to menopause that's occurring of the menopause before the age of 40 years. There is another name, it's called the premenopausal ovarian failure. Next.
perimenopause. That means around the menopause, a period of woman life characterized by the physiological changes associated with the end of reproductive capacity and terminate the completion of the menopause. That means climactic. Next phase, menopausal phase. The end of menopause ranges between the 45 to 55, average age being 50 years. Postmenopause, that is the after menopause. It is the period at the time after which a woman can experience 12 consecutive months of amenorrhea without period. That means definitely 12 months must be crossed. First, that is called the incidence at the age of menopause. The normal decline in the ovarian function due to aging being in most women between the age 45 and 55, on average 51, and result in infrequent ovulation, decreased menstrual function, eventually cessation of menstruation. That means physiological menopause. Another menopause is called the pathological menopause. That means gradual changes of the menstruation before the 40 years occur idiopathically in about the 5% of women in USA. Cause of menopause, we all about know the cause of menopause. That is the menopause occur due to when the ovarian function are totally depleted of the egg and no amount of the stimulation of from regulating the hormone can force them to work. There's just some of the sign symptoms. This problem associated with the menopause are the first of all, that is the bothersome, that is called the hot flush. Hot flush is the main symptom patient come to me in regular practice in your, that is, and another problem is night sweat. Bouts the rapid heartbeat, that means the palpitation. These three things patient main complaint: hot flush, night sweat, and palpitation, that means rapid heartbeat. Another is irritable, mood swing, and sudden tear and anxiety. In case of menopause, there is a mood swing. It is the most important problem. The patient come with me. Difficulty concentrated. Loss of libido, one of the important function in the conjugal life. That is the loss of libido, dry vaginas, and incontinence. Incontinence, that is another problem, is itching and crabby skin. Itching is a main cause, and crabby skin, that is the depletion of the menopause estrogen level. All symptoms are occur due to the loss of estrogen. Estrogen is a only hormone that is responsible for feminization of the symptom. Aching, sore joint, muscle, and tendon. Next, breast tenderness, that is the mastalgia. Headache, depression, weight gain. One of the important symptom, weight gain. An increase in allergy. Some patients also complain there is a after the menopause there is a all increase to allergic complaint. Hair loss, one of the important symptom, hair loss, thinning of the hole in the body and skin in the facial hair. There is an important increase the facial hair due to the testosterone. Another thing is the dizzying, tingling in the extremity, that is the numbness. Osteoporosis is one of the important thing that can be prevented if we can start another drug we next discuss, and tinnitus. Next, all about the physiological change that occur during the menopause. You must know this the physiological change throughout the body. Cause of physical change, the lack of estrogen and progesterone causes many changes in the woman physiology that after their health and well-being. The symptom of the menopause are due to the change in the metabolism of the body. First of all, we know about the metabolic changes. Metabolic changes increase cholesterol level in the blood. Usually, female woman is a low risk of the heart disease. But after the menopause, the hyperlipidemia and increase in the HDL level, decrease HDL level, increase LDL level, that causes the risk of heart disease. Osteoporosis, calcium loss from the bone increase in the first 5 years after the onset of the menopause, resulting in the loss of bone density. The calcium move out the bone, leaving them weak and liable to fracture and the smallest stress. Most of the important complication in the osteoporosis. Another digestive system. Digestive system,
motor activity of the entire digestive system is diminished after the menopause. The intestine tend to sluggish, resulting in the constipation. Urinary system, that is the estrogen level decrease after menopause. The tissue lining of the urethra and the bladder become drier, thinning, and less elastic. This can lead to increase the frequency of the passing of the urine, as well as the increase the tendency to develop the UTI. Estrogen is the hormone which causes maintain the all epithelium of our body. That is the genital organ changes. Most of the important organ, uterus. Uterus becomes smaller and fibrotic due to atrophy of the muscle after the menopause. Cervix becomes smaller and approach to flash with the vagina. In the older woman, cervix may be flashed out and impossible to identify between the vagina and uterus and cervix. All are a single canal. That is causes the uterus may be atrophied and fibrotic due to when you do the pipevaginal examination during the menopause, we can always say the cervix is flashed. Next slide. Ovary. Ovary is the important organ, that is the ovary becomes smaller, shriveled in appearance. Ovary which produce the little androgen after the reproductive life begin to produce the increasing in amount. All symptoms may be, that is the facial hair, skin loss, hair loss is responsible for the androgen. Ovary, there is no estrogen and progesterone level. The vagina mucous membrane become thin, loss in rugosity after the menopause. This is also responsible for the estrogen. Decreased secretion make the vagina dry. Sexual intercourse become painful and difficult to do the pain from their dry vagina. Vulva and external genital organ. The fat in the labia majora and mons pubis decrease, and also the pubic hair become sparse. Breast. It is thin built woman and breasts become flat and shriveled, while in the heavy built woman they become flabby and pendulous. Change in the other system, that is the skin. The skin losses elasticity, become thin and fine. This is due to loss of elastin and collagen fiber from the skin. This is also responsible for the estrogen due to low level of the estrogen in menopause. Weight increase is more likely to be result in the irregular food habit. Due to mood swing, there is some deposition of the fat around the hip, waist, and buttock. In case of the menopause, pear-shaped body can be always in android shape. Next, hair become dry and coarse after the menopause. There may be hair loss due to decreased level of estrogen. Voice become deeper due to thickening of the vocal cord. This is the most important. There's a change in voice. And that is the most troublesome symptom is the hot flush. Patient আমাদের এসে বলে আমাদের হঠাৎ করে ম্যাডাম খুব গরম লাগে, সারা গা ঘামি, তাই না? সেটার মেইনলি কারণ হচ্ছে কি hot flush আর incidence where the woman in menopause get in the sudden feeling of the warmth and flushing that start in the face and quickly spread all over the neck and upper body. Hot flush can occur at any time of the day or night. They vary in number from the 1 in every 1 hour to 1 in every 15 minutes. This is the most important symptom in menopause. I must be counsel the patient. The menopause is not the change of life, not the end of life. That means the hot flush are often associated with the profuse sweating. This is also the bothersome. Next, night sweat. Night sweat are closely related to the hot flush. Both usually occur simultaneously. Sweat can occur at any time of the day or night. They are more common at night. Patient এসে কমপ্লেন করে রাত্রেবেলা আমার ঘুম ভেঙে যায় ম্যাডাম. This is due to the hot flush. And the sweat can be severe enough to wake to women from the sound sleep. The sudden waking up from the sleep can cause the palpitation or sometimes the panic attack. Next, the physical change is mainly manifested by frequent headache, irritability, fatigue, depression, insomnia. Most of the important insomnia. Patiented ঘুম না হওয়া. Although they are often said to be due to the change in the hormonal level, they are more likely to be related to the loss of sleep due to night sweat. Diminished interest in the sex may be due to the emotional upset or may be secondary to painful intercourse due to the dry vagina.
other change the feeling that the woman hold about herself and the social relationship as well the symptoms she experienced can be defined in which the some women vary in the subject experience of the symptoms. Some changes are derived from the woman perception of the herself based on the acceptation and adjust to the actual experience. That is the social problem. All about the symptom of the menopause and why the symptom occur in the menopause. Only one hormone that is responsible for the estrogen. Estrogen in the always we call the estrogen is a feminizing hormone. Next, how to diagnose the patient and investigation. First of all, diagnosis is one of the important things that is the menstruation. Menopause always diagnosed retrospectively must be 12 months, 1 year cycle. পেশেন্ট এসে আমাকে বলবে ম্যাডাম আমার মাসিক বন্ধ কমে যাচ্ছে, কখনো মেনোপজে বলবে না যে মাসিক মেনোরিজে হচ্ছে, মানে মিনস্ট্রুয়াল ব্লাডটা বাড়তেছে। অলওয়েজ সিচুয়েশন দ্য মেনস্ট্রুয়েশন ইন দ্য অকারেন্স ইন দ্য কমতে কমতে মেনলি যখন হয়ে যাবে মেনলি হরমোনটা কি আমাদের মেনলি ফলিকুলার হরমোনটা বেড়ে যায়। সেই কারণে এখন পেশেন্ট আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ডায়াগনোসিস করব কখন যখন পেশেন্টের 1 year 12 মান্থ মেনস্ট্রুয়েশনটা বন্ধ থাকবে তখন ডায়াগনোসিসটা আমার কনফার্ম হবে মেনোপজ। এই 12 মান্থের মধ্যে তাদের আমাদের বলে দিতে হবে এইটুক সময় অবশ্যই আমাকে ওয়েট করতে হবে ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ দ্য মেনোপজ। অ্যাভারেজ এজ আমরা বলে ফেলছি 45 to 55, অ্যাভারেজ 50 to 51. Menopausal symptom of the most of the important symptom hot flash and night sweat. ডায়াগনোসিস এই দুটো জিনিস খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট, পেশেন্ট এসে বলবে আমাকে। আর যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি একটা বলতেছি কনফিউশন ইন্ডেক্স আমরা একটা পড়ি ভ্যাজানাল সাইটোলজি করে থাকলে ডিউরিং মেনোপজ আমাদের কি হয় এই যে ম্যাচুরেশন ইন্ডেক্সটা অ্যাটলিস্ট টু দ্য 1085 তার মানে শিফট টু দ্য লেফট দ্যাট ইজ দ্য superficial cell, intermediate cell, and parabasal cell. Menopause, due to low level of estrogen, shift to the left. Serum estrogen level, one of the important things that can diagnose the menopause, that is the normal level. In case of menopause, less than 20 picogram per ml. In case of follicular stimulating hormone, more than 40. Normal level follicular stimulating hormone হচ্ছে 5, ম্যাক্সিমাম 10। সেখানে আমাদের ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন যখন 40 হয়ে যাবে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হরমোন আছে যেটা এখানে লেখা নেই অ্যান্টি মুলারিং হরমোন। আমরা ওইটা দেখেও ডায়াগনোসিস করি কিন্তু ওইটা একটু এক্সপেন্সিভ। সেজন্য পেশেন্টকে যদি আমরা একটু কম খরচে টেস্টটা করতে বলি তাহলে ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন যখনই আমি বেশি পাবো তখনই আমি বলে দিতে পারবো আপনার মাসিক এখন আর বন্ধ হয়েছে, যেটা দ্যাট মিনস নর্মাল লেভেল হলো আপ টু 5 to 10 এর মধ্যে, সেখানে হয়ে যাবে 40। আর সেরাম এস্ট্রোজেন লেভেল কত কমে গেছে, নর্মালি সেরাম এস্ট্রোজেন থাকবে 200 পিকোগ্রাম পার এমএল, সেখানে সেরাম এস্ট্রোজেন লেভেলটা হবে লেস দ্যান 20। এই দুটো জিনিস আপনারা পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করার জন্য যদি অ্যাটলিস্ট একটা করেন তাহলে আপনাদের করবেন ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন যেটা আমাদের বেড়ে চলে যাবে মোর দ্যান 40 মিলি ইন্টারেস্টেরিন পার মিলিলিটার। আর বিসাইড দ্য থাইরয়েড ফাংশন, লিপিড প্রোফাইল, লিভার ফাংশন, কিডনি ফাংশন শুড বি ডান। দ্যাট ক্যান আদার কোমরবিড ডিজিজ ডায়াগনোসিস। ইন কেস অফ মেনোপজ অনেকে হাইপোথাইরয়েড ডেভেলপ করে, তখন আমরা টিএইচএস লেভেলটা বেশি পাবো, ফ্রি T4টা কম পাবো। নর্মাল টিএইচএস লেভেল থাকবে 0.5 থেকে 5 মিলিলিটার, সেখানে ইন কেস অফ মেনোপজে যখন দেখা যায় 8-10 হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের পেশেন্টকে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিতে হবে, যেটা থাইরক্সিন, লেভোথাইরক্সিন। নেক্সট স্লাইড। এখন আমাদের শুরু হলো মেন কথা হচ্ছে আমাদের যখন ট্রিটমেন্টটা শুরু করবো তার আগে পেশেন্টকে কাউন্সিলিংটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা পেশেন্টের সাথে একটু কথা কম বলি। এসব পেশেন্ট একটু ডিপ্রেশন থাকে, পেশেন্ট মোটা হয়ে যায়, পেশেন্টের গরম লাগে, সুতরাং পেশেন্টকে প্রথমে আমরা ওই জিনিসটাই বুঝাই যে মেনোপজ একটা পার্ট অফ লাইফ। মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হয়েছে একসময় মেনস্ট্রুয়েশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, এটাতে আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। একে ওভারকাম করতে হলে পেশেন্টকে আমাকে মাস্ট বি কাউন্সিল করতে হবে খুব ভালোভাবে যে দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ লাইফ। দেয়ার ইজ এ ভ্যারাইটি অফ দ্য মেনোপজাল ট্রিটমেন্ট, বোথ দ্য ন্যাচারাল, মেডিকেল, ক্যান বি hormonal, non-hormonal, all of this. That means avoid smoking. Smoking আমাদের দেশে অত ইম্পর্টেন্ট না, আমাদের লো সোশিয়াল কন্ডিশন এশিয়ান কান্ট্রিতে মানুষ স্মোক অত করে কিন্তু স্মোকিংটা আমরা স্মোকিং অ্যালকোহল দুইটা হলো বাইরের দেশের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে বলি। রেগুলার অ্যারোবিক এক্সারসাইজ, যেটা মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইন ওভারওয়েট কে ক্যান বি প্রিভেন্টেড বাই রেগুলার অ্যারোবিক এক্সারসাইজ। অ্যাটলিস্ট আমরা বলি উইকে সপ্তাহে 5 দিন ডেইলি 30 মিনিট অবশ্যই সে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবে। That is dressed in the light cloth can elevate the hot
flush, and night sweat. Avoiding the caffeine, alcohol, spicy food also helpful. ডায়েট হ্যাবিটটা তার মানে দ্যাট মিনস জেনারেল ট্রিটমেন্টে প্যানেসকে আমরা ভালো মতো বুঝাই দেবো। মেন কথা যেটা বলতেছে আমাকে ডায়েটের মধ্যে কি করতে হবে, সে কার্বোহাইড্রেটটা কম খাবে, ফ্রি এক্সারসাইজ, আর স্মোকিং, অ্যালকোহল যার যেটা ইয়েছে, আর ম্যাক্সিমাম যেটা আমরা বলি স্পাইসি ফুড আর ক্যাফিন যেগুলাতে আছে, যেগুলাতে আমরা হট ড্রিঙ্ক বলে, ওগুলাকে একটু অ্যাভয়েড করতে। রিডিউসিং ডায়েটারি ফ্যাট। নেক্সট, সাপ্লিমেন্টারি। মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কেস ইন আওয়ার কান্ট্রি সাপ্লিমেন্টারি থেরাপি আমরা কিন্তু অনেক দেরিতে শুরু করি। বাইরের দেশে যেটা করে, বাইরের দেশে এখন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি 30 পরেই অনেকে দিয়ে দেয়, যে সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেল একটা করে, তার ক্যালসিয়াম কম আছে কিনা। একবার অস্টোপোরোসিস হয়ে যখন যায় মেনোপজে, সেটা কিন্তু আর রিভার্স হয় না। কিন্তু অস্টোপোরোসিস আমরা একটু প্রিভেনশন করতে পারি বা কম করতে পারি যদি আমি আগের থেকে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি লেভেলটা করে নিই। নাওএডেজ এই যে করোনার সময় আমাদের ভিটামিন ডি লেভেল আমরা সবাইকে মোটামুটি করতে দিতাম। আমাদের দেশে ভিটামিন ডি লেভেল, বিশেষ করে যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি, তাদের ভিটামিন ডি কিন্তু অনেক কম থাকে। ভিটামিন ডি এখন আমরা এমনকি প্রেগনেন্সিতেও কিন্তু ভিটামিন ডি আমরা এখন দিচ্ছি। তার মানে সবাইকে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এই জিনিস দুটো সাপ্লিমেন্টে আমাদের লাগবে। এই যে বলেই দিচ্ছি, ন্যাচারালি ডেটোরেট করে আফটার দ্য এজ অফ 30 টু রিডিউস দ্য স্টেরয়েড লেভেল। আর আমরা তো 30-তে তো আমাদের প্রশ্নই ওঠে না, আমাদের দেশে কেউ রিপ্লেসমেন্ট নেয়ই না, তাই না? তাহলে ভিটামিন ডিটা আমাদের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, যেটা আজকাল আমরা প্রেগনেন্সিতেও দিই। ক্যালসিয়াম তো দিবই। আর কি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে? ডিক্রিজ ভ্যাজানাল ইলাস্টিসিটি করার জন্য ভিটামিন ই, যেটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইউজ করে, ভিটামিন ই। কেগেল ফ্লোর এক্সারসাইজ বলি আমরা, ইউজিং দ্য ওয়াটার বেসড লুব্রিকেন্ট। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বলি আমাদের এখন পাওয়া যায়, আগে পাওয়া যেত KY জেল, যে ওয়াটার বেসড লুব্রিকেন্ট টু অ্যাভয়েড দ্য পেইনফুল কয়টাস। দ্যাট মিনস KY জেল, ইজি জেল, এগুলো ইউজ করে আমরা এটাকে ওভারকাম করতে পারি। নেক্সট, ডিউ টু কি মেনোপজ আর কি সিমটম হচ্ছে? ড্রাই ইচিং স্কিন হচ্ছে, উইক থিন হেয়ার হচ্ছে, ফ্লেক্সিড। তখন আমরা কি বলি এদের খেতে বেশি বেশি বলি যে হোল গ্রেন ক্যান হেল্প টু রেস্টোরিং দ্য হেয়ার স্কিন হেলদি অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ভিটামিন ই। আর ভেসোমোটর সিমটম, দ্যাট মিনস এই ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো ড্রাগ আমরা ইউজ করি, যেটা ক্লোনিডিন, তারপরে বেনজোডাইজিঅক্সাইড, গাবাপেন্টিন, ফাইটোস্ট্রোজেন। ফাইটোস্ট্রোজেন একটা ন্যাচারাল এস্ট্রোজেন। ফাইটোস্ট্রোজেন আমরা বলি যে ফাইটোস্ট্রোজেন আছে সয়াবিন, অনেকে সয়াবিন খায়, এই প্রোটিন জাতীয় জিনিস, সেগুলো পেশেন্টকে আমাকে বলে দিতে হবে আপনি এই জিনিসগুলো খাবেন আর এগুলো খাওয়া যাবে না। ফর ডিপ্রেশন জন্য আমরা কি দিই? ফ্লুক্সেটিন, সেরিটোনিন, প্যারোক্সিটিন, সেরিটোনিন ইনহিবিটর যেগুলো আছে, এগুলো ফর ডিপ্রেশনের জন্য কিছু ড্রাগ দিই। কিন্তু এইসব ড্রাগ সাধারণত পেশেন্টকে আমাদের দেশে অত লাগে না, এগুলো বাইরের দেশে ফর বেশি ইউজ হয়। নেক্সট, হরমোনস রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইন কেস অফ মেনোপজ। মেনোপজে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি খুব 5% পেশেন্টদের আমাদের ক্ষেত্রে লাগে। আমাকে তো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দেওয়ার আগে অনেক চিন্তা ভাবনা করবো, কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি, এগুলো আস্তে আস্তে আমি বলবো। তো হরমোনের মধ্যে আমরা মেনলি কি ওভারকাম করি? শর্ট টার্ম, লং টার্ম কনসিকুয়েন্স অফ দ্য এস্ট্রোজেন ডিপ্রেশন। এই যে এস্ট্রোজেনটা কমে যায়, তার শর্ট টার্ম আর লং টার্ম কমপ্লেক্সের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস, ডিমেনশিয়া, অ্যালজিমাস ডিজিজ, যেগুলো এই হলো লং টার্ম কমপ্লিকেশন। শর্ট টার্ম কমপ্লিকেশনের মধ্যে ড্রাই স্কিন, ইচিং স্কিন, ড্রাই ভ্যাজানা, এগুলো শর্ট টার্ম। এগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমাকে অবশ্যই এস্ট্রোজেনটা, মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট HRTর মধ্যে একটাই জিনিস যেটা আমরা বলবো এস্ট্রোজেন। এস্ট্রোজেন হলো ট্রিটমেন্ট। এস্ট্রোজেন কাকে দিব কাকে দিব না, এটা আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে। এস্ট্রোজেন কি ফর্মে আমি দিতে পারি? ওরাল ফর্মে দিতে পারি, ভ্যাজানাল ক্রিম ফর্মে দিতে পারি, ট্রান্সডার্মাল প্যাচ হিসাবেও আমি মোটামুটি ইউজ করতে পারি। বিকজ it replace the female hormone produced by ovary. Hormone replacement therapy minimize the menopausal symptom. It can be used before, during, after the menopause. অনেকে আমাদের বলে যে আমরা HRT খালে কি যদি OCP খাই সেটাকে আমাদের HRT হিসেবে কাজ হবে? এটা কিন্তু বলা যাবে না। OCP HRT না, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। HRT তে OCP তে এস্ট্রোজেনের ডোজ কিন্তু অনেক কম। আর ওরাল কন্ট্রাসেপটিভের যে এস্ট্রোজেন থাকে ডোজ অনেক বেশি, কারণ এস্ট্রোজেনের সাইড ইফেক্ট অনেক আছে। এই যে রিস্ক গুলো আস্তে আস্তে আমরা বলবো, আমরা কাকে এস্ট্রোজেন HRT দিব সেটা আমাকে অবশ্যই জানতে হবে। প্রথম কথা, রিলিফ অফ মেনোপজাল সিমটম, মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট দুইটা সিমটম আমি বলছি, হট ফ্লাশ, নাইট সুয়েট, প্যালপিটেশন, ইরেক্টিবিলিটি, ডিপ্রেশন। এই 4-5টার জন্য পেশেন্ট একদম বারবারে পেশেন্ট আমার কাছে আসবে, ম্যাডাম আমাকে কিছু দেন, আমার এত গরম লাগে, এত কি। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা কি করি? পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করি, মডিফাইড
লাইফস্টাইল করি, ডায়েটিং একটা দিই, আর হলো নন হরমোনাল ট্রিটমেন্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দিলে অনেক পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়। মোস্টলি অনলি 5% কেসেসে আমাদের হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিব, কিন্তু যাদের সিমটম থাকবে তাদেরকে তো আমাকে দিতে হবে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। এখন আপনারা আগে কাকে দিবেন সেটা আপনাদের আগে বুঝে নিতে হবে। যেমন প্রথম হলো যার মেনোপজাল সিমটমটা খুব বেশি। আরেকটা দেখেন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে প্রিভেনশন অফ অস্টিওপোরোসিস। এই যে প্রিভেনশন অফ অস্টিওপোরোসিস জন্য আমরা কি করি, তখন আমাদের ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এটা আমরা অনেক আগে থেকে পেশেন্টকে দিতে পারি। আর মেইনটেইন দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ ইন দ্য মেনোপজাল ইয়ার, এই তিনটা কথা হলো আমাদের স্পেশাল। এই ক্ষেত্রে আমরা হরমোনাল ট্রিটমেন্ট দিই। আমাদের দেশে হরমোনাল ট্রিটমেন্ট আমরা খুব কম মানুষই দিই, কিন্তু আমাদের বাইরে অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি HRT সবাই ইউজ করতেছে। স্পেশাল গ্রুপ কারা, কাদের HRT দিব? যারা প্রিমেচুর ওভারিয়ান ফেলোর, গোনাডাল জিনজেনেসিস, আর একটা হলো সার্জিক্যাল আর রেডিয়েশন মেনোপজ। আচ্ছা, সার্জিক্যাল আর রেডিয়েশন মেনোপজ কাকে বলতেছে এটা আমি একটু জাস্ট বলি আপনাদের। সার্জিক্যাল মেনোপজ যেটা বলতেছে সেটা হলো আমরা যাদের হিস্টেক্টমি করে ফেলি, তাই না? হিস্টেক্টমি করতেছে মানে আমাদের এখন কি করে, অনেকে 45 40, এখন কিন্তু আমরা হিস্টেক্টমি জিনিসটা অনেক কমে গেছে, কনজারভেটিভ সার্জারির রোল অনেক বেশি এখন মানুষের। এই যে হিস্টেক্টমি করার পরে আমাদের যে চেঞ্জটা আসে, মানে ইউট্রাসটা ফেলে দিলে পেশেন্টের অ্যাব্রাপ্ট যে এস্ট্রোজেন উইথড্রটা হয়, এই যে আমাদের ওভারিটা আমরা 40 তে, আমরা তো এখন ওভারি 45 এ ফেলি না, আমরা অ্যাটলিস্ট 55 এর পর্যন্ত আমরা ওভারিটা রাখার চেষ্টা করি যে একটু হলেও তো এস্ট্রোজেন আসবে। মানে সার্জিক্যাল মেনোপজ আর রেডিয়েশন মেনোপজে পেশেন্টের সিমটম খুব বেশি হয়। কেন? হঠাৎ করে এস্ট্রোজেনটা ডিপ্রাইভ হচ্ছে। আর যেগুলো ন্যাচারাল মেনোপজ হয় তখন কিন্তু সিমটম এত বেশি হয় না। সুতরাং আমরা যখন অপারেশন করবো, যে কাকে হিস্টেক্টমি করবো, যে জাস্টিফাই কিনা, লজিক আছে কিনা, সেই মানুষকে আমাদের হিস্টেক্টমি করতে হবে। হিস্টেক্টমি করার আগে পেশেন্টকে অবশ্যই কাউন্সিলিং করতে হবে। আপনি এরকম লাগতে পারে, লাগলে এটা আমরা HRT দিব। এই তিনটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন। নেক্সট, HRT আমরা কি দিব? HRT মোস্ট কমন HRT যেটা আছে, both estrogen and progesterone. More than 8 million women are currently taking the combined HRT, especially who have a uterus. During this therapy, estrogen is given regularly, while the progesterone is added in the supplementary basis. Then may be given in the combination to prevent the overgrowth of uterine lining. এখানে আমি একটু আপনাদের বোঝাই আমরা কেন প্রজেস্টেরন দিই। এস্ট্রোজেনটা যার ইউট্রাস আছে তাকে যদি আমি শুধু এস্ট্রোজেন দিই, তাহলে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া হয়ে আলটিমেটলি এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমার অনেক রিস্ক বেড়ে যাবে। অবশ্যই যাদের ইউট্রাস আছে তাদের জন্য আমি এস্ট্রোজেন যখন দিব সাথে একটু প্রজেস্টেরন দিব, যাতে এই যে ইউট্রাস সাথে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া করে, প্রজেস্টেরনটা কি করে, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়াটা থিন করে ফেলে। তাহলে আমাকে কম্বাইন দেওয়াটা ভালো। আর এস্ট্রোজেন দিব সেফলি, যাদের দিব, যাদের হিস্টেক্টমি করা কোনো ভয় নেই, তাদের আমি এস্ট্রোজেনটা দিতে পারবো। এটা আপনাদের এই সামান্য কথাটা একটু মনে রাখতে হবে। আমি এস্ট্রোজেন দিলে কাকে দিব, একদম নিশ্চিন্তে যাকে দিব, যার হিস্টেক্টমি করা, তার কোনো ভয় নেই, তাকে আমি এস্ট্রোজেনটা দিতে পারি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, একটা কি মেসেজ আপনাদের জন্য, এটা মনে রাখতে হবে। এস্ট্রোজেন মে ইরিটেট দ্য লাইনিং হুইচ মে লিড টু দ্য এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। সুতরাং যারা হিস্টেক্টমি করা আছে তাদের এস্ট্রোজেন দিতে কোনো সমস্যা নেই। এক, আর যাদের ইউট্রাস আছে তাদের যদি আমি HRT দিই, তখন তাদের আমাদের এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়াতে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য আমাকে অবশ্যই কম্বিনেশন অফ প্রজেস্টেরন দিতে হবে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। নেক্সট, estrogen only. Estrogen therapy alone is usually given to women who have lost their uterus due to the surgical menopause, যেটা আমি বললাম। হুম, এটা আমরা সবাই জানবো, আপনারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস আপনাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, তাই না? এস্ট্রোজেনটা আপনারা কিন্তু এস্ট্রোজেন দিতে পারবেন, দিবেন। দেওয়ার আগে আমাকে অবশ্যই কতগুলো ইনভেস্টিগেশন করে নিব, ঠিক আছে? সেগুলো আমি বলবো। আর এস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন কখন, প্রজেস্টেরন অনলি পিল ইজ নট প্রেসক্রাইব। প্রজেস্টেরন অনলি দেওয়া কখনোই আমাদের HRT হবে না, এটা আমরা সবাই মনে রাখবো এই কথাটা। হ্যাঁ, প্রজেস্টেরন ডোজ সিম টু বি প্রোভাইড দ্য এক্সিলেন্ট রিলিফ অফ দ্য ফর ওমেন ফ্ল্যাগ এন্ড হট ফ্লাশ। যদিও বলে পোস্ট্রোজেনটা, কিন্তু HRT মানেই আমাদের বুঝতে হবে HRT সবচেয়ে ভালো HRT হলো এস্ট্রোজেন। এস্ট্রোজেন হলো ডি ড্রাগ, প্রজেস্টেরন দিয়ে খুব কম কাজ হয়। নেক্সট স্লাইড। আর কি কি প্রিপারেশন আছে? প্রিন্সিপাল হরমোন ফর দ্য HRT ইউজ এস্ট্রোজেন, এই যে আইডিয়াল ফর দ্য ইউজার, কাদের জন্য এটা সবচেয়ে ভালো আমরা বলেই দিলাম। প্রিন্সিপাল হরমোন ফর HRT হলো এস্ট্রোজেন। দ্য আইডিয়াল অফ দ্য ওমেন হু হ্যাড দেয়ার ইউট্রাস রিমুভড, এই কথাটা আমরা সবাই মনে রাখবো। যাদের ইউট্রাস থাকবে না তাদের আমরা এস্ট্রোজেনটা দিতে পারবো। The woman with the uterus only estrogen therapy lead to the neonatal hyperplasia, even the neonatal carcinoma. Addition of progesterone for at least 12 to 14 days each month can prevent this problem. তার মানে যাদের ইউটারাস থাকবে তাদের আমার অবশ্যই প্রজেস্টেরন সাথে ইউজ করতে হবে। এখন কি এস্ট্রোজেনটা ইউজ করবো, এস্ট্রোজেন ডোজটা কত,
এস্ট্রোজেন যেটা ইউজ করি সেটা কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেন, এটা হলো ন্যাচারাল এস্ট্রোজেন, এটার নাম হলো প্রিমানিম হিসাবে পাওয়া যায় কিনতে, যেটা ডোজ হলো 0.625 থেকে আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, ডাবল করলে 1.25 আসে। আর প্রজেস্টন ইউজড আর মেড্রক্সিপ্রজেস্টন, ম্যাক্রোনাইজ প্রজেস্টনটা ন্যাচারাল প্রজেস্টন, কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেনটাও ন্যাচারাল এস্ট্রোজেন। আর কি কি এস্ট্রোজেন আছে? ডাইটোজেস্টন আছে, এগুলো আমাদের জাস্ট একটু মনে রাখলেই হবে। হ্যাঁ, for a short period of time, low dose of the oral conjugated equine estrogen 0.3 milligram effective has got the minimum side effect. লো ডোজ অফ দ্য ওরাল কনজুগেটেড এস্ট্রোজেন একটা পাওয়া যায় যেটা 3 মিলিগ্রাম, কিন্তু আমাদের জন্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট যেটা এস্ট্রোজেন কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেন সেটা হলো 0.625 থেকে আমরা শান্ত শুরু করি, এটা হলো বেস্ট। নেক্সট স্লাইড। ওরাল এস্ট্রোজেন রিজিম হলো এস্ট্রোজেন কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেন 0.3 মিলিগ্রাম আর 0.625, কিন্তু আইডিয়ালি আমরা কম ডোজে শুরু করবো। হু হ্যাড হিস্টেকট্রমাইজ, বারবারই কথা করা আসছে, যার ইউট্রাস নেয় তার জন্য সবচেয়ে ভালো হলো এস্ট্রোজেন। এস্ট্রোজেন আর সাইকেলিক প্রজেস্টন দিব যার ইউট্রাস আছে, এটা এই কথাটা আমাদের খুবই মনে রাখতে হবে। ফরে ওমেন উইথ এস্ট্রোজেন uterus, estrogen is given continuously for 25 days আর progesterone is added for last 2 to 14 days. That's OCP এর মতোই, যেভাবে না কম্বিনেশন, এটা কম্বাইন্ড প্রজেস্টরনটা দিচ্ছি to counteract the endometrial hyperplasia. That means to prevent the endometrial hyperplasia ultimately to endometrial carcinoma. Those patients have the uterus. Continuous estrogen and progesterone therapy, combined estrogen and progesterone therapy can prevent the endometrial hyperplasia. অনেক পেশেন্ট আছে, কিছু পেশেন্ট আছে বলে যে আমি মাসিক চাই, কিছু পেশেন্ট বলে আমি মাসিক চাই না, তার মানে তাকে কন্টিনিউয়াস দিয়ে যাবো HRT, তাহলে আর মাসিক হবে না যাদের ইউট্রাস আছে। নেক্সট স্লাইড। সাবডার্মাল ইমপ্ল্যান্টের মধ্যে কি ইমপ্ল্যান্ট পাওয়া যায়? ইমপ্ল্যান্ট আমাদের দেশে আমরা একটু দামি জিনিস, আমাদের সেগুলো একটু কম ইউজ হয়। ইমপ্ল্যান্ট ইনসার্টেড সাবকিউটানেসলি ওভার দ্য অ্যান্টিওপটিক ওয়াল ইউজিং দ্য লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া। দ্য 17 বেটা স্ট্যাটন ইমপ্ল্যান্ট, এটা শান্ত থাকে 25 থেকে 50 মিলিগ্রাম অথবা 100 পাওয়া যায়, ক্যান বি কেপ ফর 6 মান্থ। একবার ইমপ্ল্যান্ট দিয়ে রাখবো 6 মাসের জন্য, আমি নিশ্চিন্ত, এটা চেঞ্জ করা লাগবে না। এসব এই জিনিসগুলো আমাদের দেশে একটু ইউজ কম হয়। আর একটা কি কি ফর্মে পাওয়া যায়? টেস্টোস্টেরন জেলও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সেটা জেল কি থেকে একটা অ্যাপ্লিকেটের মধ্যে 1 গ্রাম থাকে, যেটা রিলিজ করবে 1 মিলিগ্রাম করে ডেইলি। এটা স্কিনে কোথায় দেবো? অ্যান্টিওপটিক ওয়ালে অথবা থাইতে। এটা ইফেক্টিভ, এটা মেনটেন্যান্স ডোজ কত থাকে? 90 থেকে 120 পিকোগ্রাম পার এমএল ক্যান মেনটেন করবে। জেলটা খালি আমাকে একটা অ্যাপ্লিকেটর দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডেইলি, হ্যাঁ, স্কিনে, যেটা শান্তি অ্যান্টিওপটিক। এটা শান্ত আমরা কোথায় দিই? যেখানে এক্সপোজ না থাকে, সানের এক্সপোজ না থাকে, সেজন্য ওই জায়গাটা বলি আম্বিলিকা অ্যান্টিওপটিক ওয়ালে অথবা থাইতে দিতে হয়। ইমপ্লান্ট একবার দিলে 6 মাসের জন্য নিশ্চিন্ত। নেক্সট, ট্রান্সডার্মাল প্যাচ, আরেকটা হচ্ছে প্যাচ। প্যাচের মধ্যে কি থাকে? সেটাও 17 বেটা স্টেরয়েড, এটা বিভিন্ন ফর্ম, এটা যে খালি আপনারা মনে রাখেন, এগুলো তো আপনারা দিবেন না সাধারণত। হ্যাঁ, ট্রান্সডার্মাল প্যাচ যেটা থাকে, সে প্যাচের মধ্যে থাকে 3.2 মিলিগ্রাম, এটাও 17 বেটা স্টাডিওল, এটা সাধারণত 50 মাইক্রোগ্রাম করে ডেইলি রিলিজ করে। দেখেন রিলিজ করতে অনেক কম করে, আমরা কিন্তু ওসিপি বেলা এরকম বলে দিই ডেইলি কতটুকু রিলিজ করে। এটাও শুড বি বিলো দ্য ওয়েস্ট লাইন অ্যান্ড চেঞ্জ, এটা সাধারণত সপ্তাহে 2 বার আমরা চেঞ্জ করবো প্যাচটা। জাস্ট অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের মধ্যে লাগা রাখবো, 7 দিন পর আবার 3 দিন পর আবার চেঞ্জ করবো। আর একটা কি ইউজ করি আমরা লোকালি, যেটা আমরা অনেক সময় দিই মেনোপজের পেশেন্টদের, অনেকে ইউটিআই থাকে, তখন আমাদের অনেক ক্ষেত্রে যে ভেজানা ক্রিমটা আমরা ইউজ করি, কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেন ক্রিম, যেটা আছে 1.25 মিলিগ্রাম ডেইলি, ইফেক্টিভলি স্পেশালি when associated with atrophic vaginitis. Women in the symptom of the urogenital atrophy, urinary symptom, do not like to have the systemic HRT, are to be suitable for the such treatment. এই যে ট্রিটমেন্টটা আমাদের লোকালি ভ্যাজানাল ক্রিমটা আমাদের অনেককে দিতে হয়, can alleviate the symptom in case of the urogenital atrophy. Always unitract, মানে ইউরো অ্যানো জেনিটাল দুই সিস্টেমের জন্য আমরা লোকালি একটা ভ্যাজানাল ক্রিম দিই, সাথে ওরাল ফর্মে দিই। নেক্সট, প্রজেস্টন। Progesterone কাদের দিব? যে patient with a history of the breast carcinoma and endometrial carcinoma, progesterone may be used. It may be effectively suppress the, আগেও বলা হয়েছে যে প্রজেস্টরনটা মেনলি হট ফ্লাশটা কমায় and prevent the osteoporosis. Medroxyprogesterone 2.5 মিলিগ্রাম পার ডে ক্যান বি ইউজ। এই যে প্রজেস্টরন দিচ্ছি, যাদের ব্রেস্ট কার্সিনোমা আছে তাদের যদি লাগে HRT, তখন এটা কিন্তু আপনারা দিবেন না, তাই না? এটা যারা স্পেশালিস্ট আছে তারা দিবে। মেনলি ব্রেস্ট কার্সিনোমা, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা থাকলে আমরা প্রজেস্টরন দিই, যাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশন। একটা ভালো ড্রাগ যেটা হলো টিবোলন, এটা ইউজ করা যায়। এটা একটা স্টেরয়েড, এটা উইকলি এস্ট্রোজেনিক, প্রজেস্টরনিক, অ্যান্ড্রোজেনিক, তিনটে ফ্যাক্টরি আছে। এটা খুব একটা ভালো ড্রাগ। ইট প্রিভেন্ট অস্টিওপোরোসিস, অ্যাক্টিভ চেঞ্জ অফ ভ্যাজানা এন্ড হট ফ্লাশ। ডেইলি ডোজ 2.5 মিলিগ্রাম পার ডে। এটা খুব একটা ভালো ড্রাগ টিবোলন। নেক্সট,
কতদিন দিব একটা মানুষের HRT দিলে? সাধারণত জেনারেলি HRT আমরা 5 বছরের বেশি দিই না, 3 to 5 years, কিন্তু মাঝখানে তাদের আমাকে ইনভেস্টিগেশন করে ফলো আপে থাকতে হবে, ঠিক আছে? রিডাকশন অফ দ্য ডোজ শুড বি ডান অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। নেক্সট, রিস্ক কি? অনেকটা HRT রিস্ক আর আমাদের ওরাল পিল যেগুলো বলি না, মোটামুটি কাছাকাছি। দেখেন, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা, ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ভ্যাজিনাল থ্রম্বো এমবোলিক ডিজিজ। এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা কেন হচ্ছে? when the estrogen is given along with the woman with intact uterus, যেটা আমি বারবার বলতেছি, যাদের ইউটারাস আছে তাদের শুধু এস্ট্রোজেন দেওয়া যাবে না, কেন রিস্ক আছে তাদের এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা হওয়ার। নেক্সট হলো ব্রেস্ট কার্সিনোমা। কম্বাইন্ড এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার আপ টু 9%। এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্ক তো বাড়ে, সেজন্য আমরা বলি যে কোনো HRT আমরা দিলে সাধারণত ফলো আপে রাখবো পেশেন্টকে, একটা না, এখানে যদিও বলে 5 বছর, 3 বছর ফলো আপে দিয়ে আমরা দিব। নেক্সট, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো ভেনাস থ্রম্বোম্বোলিক ডিজিজ। ইট হ্যাজ বি ফাউন্ড টু ইনক্রিজ উইথ দ্য ইউজ অফ কম্বাইন্ড এস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন। এই কথাগুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে। লিপিড মেটাবলিজম যত ইম্পর্টেন্ট কথা, লিপিড মেটাবলিজম, এটা আমি বলছি। ইনক্রিজ দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য গলব্লাডার ডিজিজ হ্যাজ বিন ফলোইং দ্য HRT ডিউ টু দ্য কোলেস্টেসিস। তাই না? কি হয় বাইলের মধ্যে, কি হয়, কোলেস্টেরল লেভেলটা যখন বেড়ে যায় তখন HRTর জন্য তখন তাদের অনেক সময় গলব্লাডার ডিজিজ হয়। আরেকটা কি ডিজিজ? রিস্ক অফ হার্ট ডিজিজ। 24% রিস্ক অফ হার্ট ডিজিজ। দেখেন কি হচ্ছে, হাইপারটেনশন, ডিমেনশিয়া, অ্যালজিমার ডিজিজ আর ইনক্রিজ, এগুলো কিন্তু বেড়ে যায়। সুতরাং যাদের হাইপারটেনশন আছে তাদের বুঝে দিতে হবে। কি এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন যদি লং পিরিয়ডে ইউজ করি, ওই একই মেনলি আসবে আমাদের ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার আপ টু 9% বেড়ে যাবে। সুতরাং আমাকে শর্ট টাইম ইউজ করতে হবে। HRT also appear to increase the risk of heart disease in 24%. চিন্তা করেন, হার্ট ডিজিজ পার্সেন্টেজ 24% বেড়ে যাবে। এবং ওমেন টেকিং দি HRT to reduce the risk of আরেকটা কি করবে, অ্যালজিমার ডিজিজ actually increase the risk. It is suggested that you use the HRT not more than 5 years. আমরা সবসময় যেন বলি 3 ইয়ার্সটাই ভালো। আমাদের দেশে আমরা যদি পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করি, HRT আমি বারবারই বলতেছি, HRT আমরা পেশেন্টকে খুব কম মানুষকেই দিই। দিলে মাত্র আমরা বলতেছি 5% মানুষের লাগতে পারে, ম্যাক্সিমাম লাগে না। এই যে মনিটরিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা কি দিয়ে মনিটরিং করি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। বেজার লেভেল অফ দ্য প্যারামিটার ফলিং অ্যাজ দ্য সাবসিকুয়েন্ট চেক আপ। প্রথম কথা কি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে আমাকে পেলভিক এক্সামিনেশন করে তাকে অবশ্যই দেখতে হবে, তাই না? তাকে ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে, ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করতে হবে, ম্যামোগ্রাফি করতে হবে, কারণ ব্রেস্ট কার্সিনোমা একটা রিস্ক। ভ্যাজানাল সাইটোলজি আমরা আজকাল সবাই জানি, আমাদের দেশে কি করি আমরা, ভ্যাজানাল সার্ভাইকাল সাইটোলজি যেটা আমরা বলি, সেটার নাম হচ্ছে আমাদের দেশে এখন ভায়া করি আমরা, সবচেয়ে ভালো প্যাপিসমিয়ার। আর একটা পেলভিক আল্ট্রাসাউন্ড করে, যেটা পেলভিক আল্ট্রাসাউন্ড বলতে আমরা TVS বলি, মাসিক রাস্তা দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডটা করবো, যে নর্মাল এন্ডোমেট্রিয়াল থিকনেস অলওয়েজ 5 এর নিচে থাকতে হবে, আমরা সাধারণত বলি 4 এর নিচে, ঠিক আছে? তারপরে এন্ডোমেট্রিয়াল থিকনেস বাড়া মানে তোমার হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপোপ্লাসিয়া, দ্যাট মিন্স রিস্ক টু এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। আর ইরেগুলার ব্লিডিং একটা মানুষের যদি থাকে, তাকে অবশ্যই কি করতে হবে, এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি করে এক্সক্লুড করতে হবে, তার মানে DNC করে দেখতে হবে। ইরেগুলার ব্লিডিং মানে খুবই খারাপ জিনিস, তখন কিন্তু দেওয়া যাবে না HRT, এটা মনে রাখতে হবে। আর আইডিয়াল সিরাম লেভেলের স্ট্যান্ডার্ড শুড বি সিরাম লেভেলের স্ট্যান্ডার্ড কত বলছে, 100 পিকোগ্রাম পার ml থাকবে ডিউরিং HRT। আমরা বলছি যখন আমরা মেনোপজ ডায়াগনোসিস করলাম তখন নর্মাল ওমেনদের স্ট্যাডিয়াল লেভেলটা থাকে 200, আর যাদের মেনোপজ তাদের 20 নিচে চলে যায়। HRT দিলে আমরা লেভেলটা মেনটেন করে 100 মিলিগ্রাম মতো থাকবে। সার্জিক্যাল মেনোপজ, এ টাইপ অফ ইনডিউস মেনোপজ ইজ বোথ দ্য সার্জেন এন্ড রিমুভ, বোথ ওভারে যদি রিমুভ করে ফেলি সেটা তো খুবই হয়। ইট ক্যান বি অকার এট এনি এজ বিফোর দ্য মেনোপজ, দিস এফেক্ট দ্য সার্জিক্যাল মেনোপজ, ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ, এটা রিস্কটা ইনসিডেন্সটা ইন্টেন্স কেন হয় আমি বলছি, অ্যাব্রাপ আমরা ইউটারাসটা এবং ওভারিটা ফেলে দিচ্ছি, সেই জন্য যে কোনো এজে তো আমরা করি এটা সাধারণত। একটা ইনডিউস মেনোপজ due to abrupt cut of ovarian hormone due to sudden onset of the hot flush and other symptoms such as dry vagina and decline in sex drive। এই দুটো জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা হিস্ট্রি করার আগে পেশেন্টকে অবশ্যই বলে নিব। Hormone therapy may be used to treat the symptom induced menopause. It stop or reduce the short-term change of the menopause such as hot flush, disturbed sleep and vaginal dryness. এই যে হরমোন ট্রিটমেন্টটা দিলে তিনটা জিনিসে পেশেন্টটা খুবই ইমপ্রুভ করবে, সুতরাং সেই হিসেবে পেশেন্টকে মনিটর করব আর আমরা দিয়ে যাব। নেক্সট, আচ্ছা, এই যে কাকে আমি রেফার করব এই পেশেন্টগুলো, যেটা ইম্পর্টেন্ট, মোটামুটি পেশেন্ট ইউজুয়ালি রেফার টু হু হ্যাভ দ্য validated menopause symptom, hot flush, night sweat, mood change, sleep disturbance, new sexual problem আসছে, abnormal bleeding আসতেছে, unexplained symptom, হঠাৎ করে অনেক মোটা হয়ে গেলো, ডিজিনেস এংজাইটি। হ্যাঁ, আমি তো প্রথমেই বলছি এগুলো আপনাদের
HRT দিতে হলে আপনারা কোন পদ্ধতি দিতে পারবেন? আমরা কিন্তু প্রথম কথা যেটা শিখে রাখছি, প্রথমে আমাকে পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। পেশেন্টকে আমি ম্যাক্সিমাম কাউন্সেলিং এ পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়। HRT খুব কম মানুষের লাগে। HRT দিলে কাকে আমি এস্ট্রোজেন দিব, কাকে এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন কম্বাইন দিব, যেটা মনে রাখতে হবে। আর কাকে দিতে পারবো না। এটা অবশ্যই যেটা ইরেগুলার আনডায়াগনোজড ভ্যাজিনাল ব্লিডিং, অনেক বেশি হাইপারটেনশন, হার্ট ডিজিজ রিস্ক আছে, এদের আমরা দিব না। গলব্লাডার ডিজিজ, ঠিক আছে? আনএক্সপেক্টেড এগুলা ক্ষেত্রে রেফার করবো। নেক্সট, এই যে কি কথাটা বললো, কাউন্সিলিং এন্ড গাইডলাইন। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল নিড এন্ড প্রেসক্রাইবিং ফর প্রোডিউস কাউন্সিলিং। কি পয়েন্ট কি? ডিসিশন মেকিং প্রসেস, প্রবলেম রিপোর্টেড বাই দ্য ওমেন, ডিসিশন মেকিং এন্ড কাউন্সিলিং গাইডলাইন এন্ড সাপোর্টেড। তার মানে কাকে দিব, কি প্রবলেম হতে পারে, ডিসিশন কাউন্সিলিং গাইডটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। ঠিক আছে? কি পয়েন্টগুলো আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। এখন কার যদি কোশ্চেন থাকে আমাকে একটু কোশ্চেন করতে পারেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাডাম, একটা টার্ম এই যে ট্রিটমেন্টের সময় এসেছিল যে কেগেল এক্সারসাইজ, কেগেল হ্যাঁ, এক্সারসাইজ যদি বলতেন। কেগেল এক্সারসাইজটা আমরা সবসময় একটু বলি, এটা বলে পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ। পেলভিক ফ্লোর যে এক্সারসাইজ করি না, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ। আমরা পেশেন্টদের কি বলি কেগেল এক্সারসাইজের মধ্যে? মেনলি যেটা বলি ফ্রি হ্যান্ডের মধ্যে আমরা বলি হাঁটবেন আপনারা, তাই না? কোনো ওয়েট বেয়ারিং একটা দিতে গেলে তো আমাদের একটা কাছে কাউন্সিলিং এ যেতে হবে। ওইটা হঠাৎ করে তো করা যাবে না। রেগুলার যেটা আমরা করতেছি, হ্যাঁ, ওয়াকিং, তারপরে শুয়ে একটু একটু তোমার পাটা উঠানো, তাই না, নামানো, তারপরে আবার শুয়ে মাথা যে উঠাই, এগুলাকে আমরা পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ, যেটা সেটা একটা নামই হলো কেগেল এক্সারসাইজ। আমি কিছু বুঝাইতে পারছি? আমি প্রথমে সুপাইন পজিশন থাকবো, তারপরে থাকবে মাথাটা আমরা করি, পাটা উঠাই, এটাতে কি হয়, পেন এন্ড মাসল একবার কন্ট্যাক্ট করে, আবার আবার নামাই। ঠিক আছে? আবার কি করি, মাথা শোল্ডারটা আপ করে আবার ডাউন করি। এগুলোকে আমরা মেনলি কেগেল ফ্লোর, পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ বলি। এটাকে মেনে এটাতে আমি কিন্তু একটা কথা বলছি, মেনোপজে কি হয়, ইনকন্টিনেন্স। এটা কিন্তু আমাদের পেশেন্টের ইনকন্টিনেন্স আমরা কি বুঝি? ইনকন্টিনেন্স, হোয়াট ডু মিন বাই ইনকন্টিনেন্স? একটা কন্টিনিউয়াস, একটা ইনকন্টিনেন্স, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। আমাদের দেশে কি বলে, বয়স হলে পেশাব, হাঁচি কাশি দিলে পেশাব বাড়ে, ঝরে। এটা কিন্তু আমাদের দেশে বলে এটা নর্মাল, কিন্তু বিদেশে এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কাছে চিকিৎসা আসে, যেটা আমরা ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স বলি, যেটা বলি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। তখন এদের একটু ভালো মতন এই পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজটা আমরা বুঝাই দিই, ক্লেগেল পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজটা। ঠিক আছে? তার মানে কি, হাঁচি কাশি দিলে কেন আমার পেশাব পড়বে? আমাদের যেটা নেক অফ দ্য ব্লাডারে যেটা থাকে সেটা অ্যাবভ দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম উপরে থাকে। যখন আমাদের বয়স হয় তখন আমাদের কি হয়, সবকিছু ডাউন আর সব রিল্যাক্স হয়ে যায়, যেমন এস্ট্রোজেন থাকে না, টোন থাকে না, তখন পেলভিক ফ্লোরের নিচে যে ব্লাডার নেকটা চলে আসলে একটু কাশি দিলে আমাদের পেশাব আসে। এটা কিন্তু একটা ডিজিজ, এটাকে আমরা স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স বলতেছি। সেই সব মানুষরা আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো বলি, ওয়েট রিডাকশন করাইতে বলি, আর এক্সারসাইজটা তখন তাদের বোঝাই দিই কিভাবে। আপনার পেশাবটা কিভাবে ধরে রাখবেন, কিভাবে দিনের মধ্যে এটা করবেন। দিনের মধ্যে একবারে 15 বার করবেন, দিনে 2 থেকে 3 বার করতে বলি কিন্তু আমরা এই পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ গুলো। ঠিক আছে? হুম, বোঝা গেছে? জি ম্যাডাম, জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যাদেরকে আমরা ওই যে কম্বাইন এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন দেবো ম্যাডাম, হুম, হুম, প্রজেস্টেরন দেবো হচ্ছে যে কমপক্ষে 12 দিন। হুম। কখন দেবো, প্রথম দিকে একসাথে নাকি লাস্টের দিকে? না বাবা, লাস্টের দিকে লাস্টে বলাই আছে, লাস্টে 10 থেকে 12 দিন। ঠিক আছে? কম্বাইন HRT কিন্তু ভালো। HRT ভালো সবচেয়ে কোনটা? HRT মানে একটাই ড্রাগ, যেটা হলো এস্ট্রোজেন, জি ড্রাগ। কিন্তু আমরা কিন্তু আজকাল এস্ট্রোজেনটা কমাই দিয়ে অনেক ভালো ভালো ড্রাগ আছে, তাই না? যেটা আমি একটা বললাম টিবোলন, টিবোলনটা খুবই ভালো। হ্যাঁ, এটা এস্ট্রোজেনিক, অ্যান্ড্রোজেনিক, আরো ভালো ভালো ড্রাগ আছে, ওগুলো তো আপনাদের অত বলি নাই, তা আপনাদের এগুলো আমরা দিব না, তাই না? আমাদের মেইনলি আমরা বলি HRTর সাথে নন হরমোনাল ট্রিটমেন্ট গুলো পেশেন্টকে নিতে। ঠিক আছে? বারবারই বল, নন হরমোনাল যদি আমাদের একটা সমস্যা কি, আমাদের দেশের ডাক্তাররা আমরা রোগীদের সাথে কথাটা কম বলি। পেশেন্টকে যদি বলি আপনি এই চেঞ্জ হবে, আপনি এই কাজটা করেন, তখন কিন্তু দেখবো এই যে যাতে গরম না লাগে, কি বলতেছে, আমি হট ড্রিঙ্ক গুলো খাবো না, চা খাবো না, কফি খাবো না, তাই না? যেগুলো স্পাইসি ফুডটা অ্যাভয়েড করবো, তাই না? আমাদের ফ্যাট রিডাকশন করতে হবে। এগুলো যদি আমি করি, আমার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করলে 80% সিমটমটা এলিভেট হয়ে যায়। ঠিক আছে? হুম।
হরমোনাল ট্রিটমেন্টটা আমাদের খুব কম পার্সেন্টে লাগে। কাদের আমি বললাম যে সার্জিক্যাল মেনোপজ আমরা যেটা করি যে আমাদের অল্প বয়সে আমরা হিস্টেরেক্টমি করে ফেলি আননেসেসারি। অনেক সময় বলি এখন আমরা আগে কিন্তু আমরা ডিউবি বলতাম, আপনারা তো জানেন এখন এটাকে ডিউবি বলে না, এখন অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন ব্লিডিং এর মধ্যে একটা পার্ট যেটা ওভার ডিসফাংশন সেটাকে আমরা আগে ডিউবি বলতাম। এখন কিন্তু এগুলাতে আমরা কি করি, আমরা তো সাধারণত হিস্টেরেক্টমি খুব কম মানুষের করি। আজকাল মানুষ কিন্তু হিস্টেরেক্টমি করতে চায় না, প্লাস আমরা যারা স্পেশালিস্ট তারা কিন্তু হিস্টেরেক্টমি এখন মানুষকে হরমোন, এই যে আমি যে হিস্টেরেক্টমি একটা আননেসেসারি করে দেবো যেগুলা অনেক ট্রিটমেন্ট আছে, এই ট্রিটমেন্ট দিয়ে যেটাকে করা যাচ্ছে সেখানে আমরা হিস্টেরেক্টমি করবো না, ঠিক আছে। এই আমাদের দেশে আমাদের কিন্তু এখানে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাড়তেছে না। এখন একটা এভারেজ দেখেন, এখন আমাদের দেশে কিন্তু 60 বছর, আগে তো মানুষ কি বলতো, আগে 40 বছরে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, এখন কিন্তু সেটা বলে না, 60 বছরও কিছু না, তাই না? শুধু আমাদের এই যে পেশেন্ট কেসে আমরা কাউন্সিলিং যেটা করি, তাহলে আপনাদের বলতেছে আমাদের এইচআরটির ইনসিডেন্সটা আমাদের কাছে তো আমরা খুব কম মানুষকে এইচআরটি দিই, শুধুমাত্র বলি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, একটু এক্সারসাইজ, একটু ডাইটিং, একটু কি এই যে লাইট ক্লোথ পরা যাতে গরম না লাগে, তাই না, এগুলো অ্যাভয়েড করলে আমাদের লাগে না, ঠিক আছে। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। প্রিম রোজ, জি বল। কি বলেন, প্রিমরোজ রয়্যাল যেটা না কি বলতেছেন, না 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 প্রিমা কুইন, জি ম্যাডাম, প্রিমা প্রিম কুইনটা রোজ রয়্যাল অয়েল। হ্যাঁ ওগুলা আসলে আমি বললাম না, ওগুলা সব নন হরমোনাল মধ্যে পড়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে। প্রিমরোজ অয়েলটা আমরা আমরা যেটা সবচেয়ে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে ভিটামিন ডিটা আর ক্যালসিয়ামটা, হ্যাঁ এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভিটামিন ডিটা, হ্যাঁ এগুলো আমরা বেশি দিই, ওটা কিন্তু আমরা অত দিই না প্রিমরোজ অয়েল টেল, এগুলো মেনোপজ আমরা ইউজই করি না। যারা মাস্টার যে নিয়ে আসে তখন অনেক সময় লাগে, কিন্তু মেইনলি যদি আমি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ওয়েট রিডাকশন এগুলো করি, এগুলোই মেইন ড্রাগ। হ্যাঁ বারবারই আপনারা বলবেন মেনোপজ ইজ দ্য নট দ্য এন্ড অফ লাইফ, দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ লাইফ। মাসিক একবার হয়েছে, মাসিক আবার বন্ধ হয়ে যায়, মাসিক বন্ধ হলে কোনো সমস্যা নেই আপনার, এটা আমাদের একটা বডিতে হরমোনটা, ওভারিটা কাজ করতেছে না, ওভারিতে আমাদের এস্ট্রোজেনটা আসতেছে না, এই জন্য আমাদের মাসিকটা বন্ধ হয়েছে। কনজুগাল লাইফ নিয়ে মানুষ অনেক ভয় পায়, আমরা বলি এটা তো ভয় না, এখন তো আপনার বাচ্চাও রিস্ক নেয়, আপনারা এনজয় করেন। তাহলে কি এটা ওভারকাম করার জন্য আমরা কি করি, একটা লুব্রিকেন্ট ইউজ করতে বলি, যেটা আমি তোমাদের সবাইকে বললাম যে KY জেল, তাই না, ওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর একটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনাদের পোস্টমেনোপজে খুবই ইরিনেটিক ইনফেকশন হয়, হ্যাঁ এই জিনিসের কথা আমি বলছি যে লোকাল এস্ট্রোজেন ক্রিমটা অনেক সময় প্রিমাকুইনটা পাওয়া যায়, হ্যাঁ 0.6 to 5 মিলিগ্রাম, যেটা লোকালি ইউজ করলে ভালো হয়ে যায়, সাথে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই। আরো কিছু আছে, লাইনটা ডিস্টার্ব দেয়, এটা কি ওদের লাইন শোনা না যাচ্ছে আমার না, লাইন? শোনা যাচ্ছে না? নেটওয়ার্কের সমস্যা হলে কোনটা, তাদের ওদেরটা না আমারটা? জি আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ম্যাডাম, এই যে আমরা যদি এইচআরটি কোনো রোগীকে স্টার্ট করি, তো হ্যাঁ এই যে 3 to 5 years পর্যন্ত দেওয়ার কথা হ্যাঁ বলে, হ্যাঁ যদি পেশেন্ট এটা ইররেগুলারলি নেয় ইরেগুলার সেক্ষেত্রে নিলে কি তো তার? তুমি পারবে না, ইরেগুলার থাকলে তো পেশেন্টের ব্লিডিং হবে, এটা তো থ্রু আউট দিতে হবে, তাই না। ইরেগুলার মানে বলতেছো 1 বছর নিলো ম্যাডাম, পরে একটু রেস্টে থাকলো, সিমটম কম, জি সেটা জি করতে জি পারে, জি হ্যাঁ সেটা করতে পারে, কিন্তু রোগী অনেক সময় সমস্যা নেই। যদি বলে যে আমি ভুলে গেছি বা এরকম করছে, সেক্ষেত্রে কি ওই যে মানে নর্মাল অবস্থায় যখন ট্রিটমেন্ট না ওতে তো নেয় এত সমস্যা হয় না, বুঝছো, এগুলো তো এত এতটা সমস্যা হয় না। হ্যাঁ আচ্ছা। এত সমস্যা হবে না, হ্যাঁ কারণ এটা আমি আর সবচেয়ে বার বলতেছি, হ্যাঁ বলেন। যে কেউ যদি ম্যাডাম হঠাৎ করে ডিসকন্টিনিউ করে ফেলে, যে না আমি আর হ্যাঁ এখন থেকে খাবো না, 3 বছর বা হ্যাঁ গ্রাজুয়াল ডিক্রিজ না করে সে হয়তো মাঝামাঝি সময় যে সে ডিক্রিজ করে বন্ধই করে দিতে চাইলো, তখন আমরা তাকে কি অ্যাডভাইস করতে পারবো? ওই যে একই অ্যাড্রেস, হরমোনাল চেঞ্জ আচ্ছা। মানে কি, আমাদের বললাম যে মেনোপজ একটা কি বলতেছি বারবারই একটা কথা, তাই না, সে যে জি সিমটমটা ওভার করে আমাদের কি আস্তে আস্তে করবো কি, এটা একটা আমাদের বিশ্বের সাথে অ্যাডাপ্টেশন বলি না আমরা, আমাদের তো অ্যাডাপ্ট জি করে ফেলে শরীর, তাই না। ধরো গরম হট জি ফ্লাশ কিন্তু আস্তে আস্তে সে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, যে তার যে হট আচ্ছা। ফ্লাশ হচ্ছে, তাই না, তার যে ইনসোমনিয়া হচ্ছে, প্যালপিটেশন হচ্ছে, তাই না, হ্যাঁ জি সে তো দেখতেছে, সে আস্তে আস্তে সেটা এটা মেনে নিবে যে এরকম হয়। একদম রাত্রেবেলা দেখবো আস্তে আস্তে প্রথম 5 বছর মানুষ অনেকে কষ্ট হয়, অনেকের হয়ই না সিমটম, নো আচ্ছা। সিমটম নো ট্রিটমেন্ট, সোজা কথা, হ্যাঁ আমি বারবারই বলতেছি জি কোনো সিমটম না থাকলে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার আমার দরকার নেই, তার নেসেসারি আননেসেসারি আমি একটা হরমোন দিব কেন। অনেকে বলে এই চাটি খাই, মহিলা দেখতে সুন্দর, নিশ্চয়ই মহিলা হরমোন তো অবশ্যই ফিমেলাইজিং লুক থাকবে। আমি তোমাকে বারবারই বলছি আপনাদের সবাইকে যে এখানে জি যেহেতু এন্ডোজেনটা বেড়ে যায়, এখানে কিন্তু ফেসিয়াল হেয়ারটা একটু বাড়ে, অনেকে দেখবেন যে চিনে একটু হেয়ার থাকে, আপালিপি হেয়ার থেকে, তাই না, ফেসিয়াল হেয়ার গুলো বাড়ে, জি তাহলে স্কিনটা কোর্স হয়ে যায়, আমরা বলি টোড স্কিনের মতো হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এস্ট্রোজেন নাই, এটাকে আমাকে নিজেকেই আমাকে করতে হবে যে আমার এখন এই চেঞ্জটা, তাহলে আমি কি করব,
তাহলে আমার করবো আমার লাইফস্টাইলটা আমি চেঞ্জ করে ফেলবো, চেঞ্জ করে ফেললে আর আমার অ্যাডাপ্টেশনটা এরকম হবে, আমি আস্তে আস্তে ওটাতে অ্যাডাপ্ট হয়ে যাবো, তাই না? ন্যাচারাল জিনিসটা আসলেই ভালো। এই জন্য আমরা বলি যে মানে কি খেতে বলি বেশি, আমি বললাম না যে সয়া প্রোটিন খাওয়াটা, তুমি ফ্যাট অ্যাভয়েড করলা, স্পাইসি ফুড অ্যাভয়েড করলা, হট ড্রিঙ্ক অ্যাভয়েড করলা, কফি অ্যাভয়েড করলা, তাই না? তোমাকে গরম লাগলে আমরা বলি কি করবেন, দরজা জানলা খুলে দিবেন, আপনার দরকার একটু শাওয়ার নেন, বা আপনি একটু ফ্যান ছেড়ে দেন, এসি ছেড়ে দেন, আমরা কিন্তু এগুলো বলি, আসলেই ভালো লাগবে, বুঝছো? সে তখন দেখবে যে আচ্ছা ড্রাগের চেয়ে আমার ন্যাচারাল জিনিস তো আমাকে চেঞ্জ করতেছে, আননেসেসারি আমার দরকার নেই ন্যাচারাল ড্রাগটার জন্য। আর কনজুগাল একটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওভারকাম করতেছি আর একটা জিনিস দিয়ে, তাই না? বরং আমরা বলি কনজুগাল আপনারা এখানে আরো বেশি এনজয় করবেন, যেখানে আপনার এখন কোনো ভয় নেই, তাই না? আমরা সবাইকে কিন্তু জেলটা, লোকাল লুব্রিকেন্টটা ইউজ করতে বলি, ঠিক আছে? জি জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। ম্যাডাম, ওই মেনোপজের আগে অনেক পেশেন্টের হচ্ছে মেনোপজের যে সিমটম গুলো এরকম হুম। দেখা যায়, কিন্তু মেনস্ট্রুয়েশন চলছে, এই ক্ষেত্রে কি আমরা হরমোন দিতে পারি কিনা, থেরাপিটা? না, আমি তো বললাম মেনোপজের আগে যে সিমটম হরমোনটা দিব, তাই না? হরমোন দেওয়ার মানে তার মানে সে বলতেছে সিমটমটা আসতেছে, তখন আমরা তাকে কি বলবো, আপনার যে চেঞ্জ অফ লাইফ, আপনার তো আমি একটা কথা বলি, মেনোপজ আসতেছে যে সেটা আপনি বুঝবেন কিভাবে? দুইটা কজ আমি কথা বলি না, কতগুলো কথা আছে। মেনোপজ কিন্তু ডিলে হয়, ডিলে মানে কি, মেনোপজ দেরিতে হয়, তাই না? তো সেটা তো অনেকে দেখবেন 55 এও মেনোপজ হচ্ছে না, তার দুইটা কজ, একটা বলি, একটা হলো ফাইব্রয়েড, আর একটা হলো ডায়াবেটিস যাদের থাকে অনেক সময়, একটা ফ্যামিলিয়ার দেখবেন যে অনেকে কিন্তু 45 এ মেনোপজ হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এই যে যারা আপনি যে কথাটা বলতেছেন, যাদের মেনোপজের আগে যে সিমটমটা আসতেছে, তখন তো ওই সিমটম অত অ্যাব্রাপ্ট সিমটম থাকবে না, তাকে যে আমাকে এইচআরটি দিতে হবে, তাকে আপনাকে কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং, যেটা আমরা সব সময় বলি, ঠিক আছে? সে সে কিন্তু আপনাকে এসে বলবে ম্যাডাম আগে আমার মাসিক আগে যেরকম হতো এখন কিন্তু মাসিকটা আগের থেকে কমে যাচ্ছে, বলছে এটি আপনার ন্যাচারাল, আপনার আস্তে আস্তে মাসিকটা কমে যাবে। হ্যাঁ, কমে যাবে, এক টাইমে আপনার মাসিকটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই যে বলতেছে এখন এই যে গরম লাগে, এই যে এটাকে তাকে কাউন্সিলিং করে করে ওভারকাম করতে হবে। একদম খুব বেশি সিমটম না হলে সাধারণত আমরা হরমোনাল ট্রিটমেন্টে যাব না, ঠিক আছে? এটি আপনাদের আমি বোঝাইতে চাচ্ছি, আপনারা হরমোন ট্রিটমেন্ট লাগে না আসলে, আমাদের কাছেই আমরা দিতে হয় না, খুব কম পার্সেন্টে দিয়ে, আপনারা তো দিবেনই না। আপনাদের কাউন্সিলিংটা করেন, রোগীর সাথে কথা বলেন, রোগীকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলেন যে এইটা করেন, এক্সারসাইজ করেন, ক্যালসিয়াম খান, ভিটামিন ডি খান, তাই না? আমরা তো ক্যালসিয়াম খাই অন অ্যান্ড অফ, খাই বলি 3 মাস খান আবার একটু বন্ধ করেন, তাই না? এইভাবে করাই, ঠিক আছে? বাইরে কত মানুষ ম্যাগনেসিয়াম খায়, ক্যালসিয়াম খায়, তারপরে ফিশ অয়েল খায়, আমাদের দেশে তো এরা কেউ কিছু করে না এগুলো, তাই না? আমরা কি সামুদ্রিক মাছ খাই? খাই না তো, আমাদের খাওয়ার স্টাইল, আমরা ভেজিটেবল বেশি খাবো, বলবো স্পাইনেক খান, আপনারা শাকসবজি বেশি খান, এগুলো কাউন্সিলিং করবেন, এগুলো কাউন্সিলিং করলে আপনাদের এইচআরটি লাগবে না। হুম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের রুগীদের সাথে বেশি কথা বলতে হবে, এটা আমাদের হ্যাঁ সমস্যা, একটু রুগীকে সময় দিতে হবে, রুগীকে বোঝাইতে হবে, রুগী যদি আপনি বোঝাই দেন, এটা আপনি মেনে নেন, আস্তে আস্তে আপনি একটু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে সিমটম গুলো সে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, তাকে ওষুধ না লাগলে আমি হরমোন দিব না, নন হরমোনেই ম্যাক্সিমাম ট্রিটমেন্ট হয়ে যায়, নন হরমোনাল ট্রিটমেন্ট, যেটা আমরা নন হরমোনাল মানে কি, সাপ্লিমেন্ট গুলোই নন হরমোন। আর এটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমি আপনাদের বলেই দিচ্ছি, অস্টিওপোরোসিস একবার যদি ডেভেলপ হয়ে যায় এটা কিন্তু ব্যাক করা যায় না, কিন্তু একটু যদি আমরা আগের থেকে শুরু করি, 45 এর আগের থেকে ক্যালসিয়াম যে আপনারা মাঝে মাঝে খাবেন, তখন কিন্তু দেখা যায় যে জিনিসটা অনেক কম হয়। হ্যাঁ, আর ওয়েট রিডাকশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, ওয়েট রিডাকশন। আর কোনো কোশ্চেন আছে? প্রশ্ন না থাকলে ম্যাডাম ক্লাস শেষ করে দেন ম্যাডাম। সেটাই আমি বলছি, আজকে কেউ কিছু বলবে, জানার থাকলে বলেন, নাহলে শেষ করে দেবো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন নেই, তাই না ডিয়ার স্টুডেন্টস? তাহলে কি আমরা ক্লাসটা শেষ করে দিতে পারি?
জি ম্যাডাম জি জি ম্যাডাম দেয়া যায়, আমাদের আর নেই। আচ্ছা আমার নেই। আচ্ছা, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ক্লাস অ্যাটেন্ড করার জন্য। প্রফেসর শাফিয়া খানম, আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর আচ্ছা, ডেলিভারি আচ্ছা। দেওয়ার জন্য। আর স্টুডেন্টস, আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি, আগামীকাল বিকেল 3টের সময় যে ক্লাসটি হওয়ার কথা ছিল, এটা নেক্সট থার্সডেতে চলে গেছে। অলরেডি আমরা আপনাদেরকে ইনফর্ম করেছি, আপনারা হয়তো জেনে গেছেন। আগামীকালকে শুধু সকালবেলায় 9:30টার সময় একটি ক্লাস আছে। ঠিক আছে? জি, আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। খুদা হাফেজ। শারমিন, থ্যাংক ইউ। আসসালামু থ্যাংক ইউ আচ্ছা, ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।